ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मैं चरणजीत सिंह चन्नी लैके हाजिर हाँ पंजाब न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत तो पहला नज़र मारते हैं अज ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੌਖਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਇਕਜੁੱਟ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇੰਡੀਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਠਬੰਧਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਠੱਗ। ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ। ਕਿਹਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨ। ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਈ ਬਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਦਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ। ਸੋਨ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ 2024 ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਵ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। There is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. Though we have got some differences in each state politically, but that is, we have kept that behind, not front. The front is only to how to save the country and people of this country. That is the issue before us, and that our leaders have shown we should be together in the interest of the country, and they gave many suggestions and we have accepted and we will continue to follow it. भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है। और आप देखते होंगे पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है।
तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है, तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक है। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। कोटपुरा गोलीकांड च सुखबीर सिंह बादल नूं राहत मिल गई है। अदालत ने सुखबीर सिंह बादल नूं कुछ शर्तां दे तहत 10 दिन विदेश जाण दी आग्या दे दी है। दरअसल सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों अपनी बेटी दे ग्रैजुएशन समारोह च हिस्सा लेण दी इजाजत मंगी गई सी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल नूं विदेश जाण दी इजाजत मिल गई है। बरगाड़ी बेअदबी कांड नाल संबंधित कोटपुरा गोलीकांड की सुनवाई दौरान अज फरीदकोट की अदालत ने सुखबीर नूं
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ADGP LK ਯਾਦਵ ਤੇ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2400 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਪੁਰਾ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ SIT ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਸਿਰਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਪਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਘੱਗਰ ਨਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰੋੜਕੀ ਬੰਨ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਸਿਰਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੀ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬੰਨ ਨਾਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਂਦਪੁਰ ਦੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अंध विश्वास ने एक होर बच्ची की जान लै ली है। बेशक दुनिया चंद ते पहुँच गई है, पर जिस तरह की घटना अमृतसर के मोदल च वापरी है उसने सब नूं झंझोड़ के रख दिता है, जिथे अपनिਆਂ ने ही एक अनपढ़ तांत्रिक के आखे लग नन्नी परी नूं मौत के घाट उतार दिता। दुनिया चंद ते पहुंच गई, वड्डियां वड्डियां काढां भी कढ लईयां, पर अजोके दौर दे विच भी अंध विश्वास दा बोलबाला है। कई लोग अखौती ते ढंगी बूबने साधां तांत्रिकां दे धक्के चढ़ के किसी मासूम दी जान लैण तो गुरेज नहीं करते, भावें काम बने जां ना बने। अमृतसर दे पिंड मूदल दे विच 10 साला मनदीप कौर उर्फ गुडिया दा पिंड दे विच ही कतल कर दिता गया। पिंड दे विचों उसकी लाश बरामद हुई। दस्सिया जा रहा है कि बच्ची का कतल नहीं सगों बली दी गई है। पुलिस ने कुछ परिवारक मैंबरां नूं हिरासत विच लैके जांच शुरू कर दी है ते हुण इस मामले दे विच पुलिस ने मासूम बच्ची का कतल करने वाले मुलजमां नूं गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दस्सिया कि मासूम बच्ची का कतल उसके रिश्तेदारां ने ही कीता है ते कतल करन दा मकसद रिश्तेदारां दे वल्लों मंदे दे विच चल रहे कारोबार च सुधार खातर तांत्रिक दे कहे अनुसार बली दिते जाण दा निकलिया। पुलिस अधिकारियों ने दस्सिया कि मृतक बच्ची का चाचा जिसका नाम दलवीर सिंह है, जो हलवाई का काम करता है, जिसने पिंड नेड़े एक मैरिज पैलेस 9,50,000 रुपए दे विच किराए ते लिया सी, जो कि बुकिंग ना होने कारण घाटे दे विच जा रहा सी। इसे दे चलदियां दलवीर सिंह समेत उसके सारे परिवार एक तांत्रिक दे कोल जान लगे। कारोबार संबंधी औरतां उस तांत्रिक दे कोल गईयां तां तांत्रिक ने कहा कि शैतान नूं खुश करन दे लई किसी मासूम बच्ची दी बलि देनी पवे, जिस दे चलदियां मृतक बच्ची दे चाचे ने ही सुखमनप्रीत गौर दा परिवार दे नाल मिल के कतल कर दिता है। लाश नूं खंड वाली बोरी दे विच पा के हवेली दे विच सुट्टिया, जिस नूं शक होण ते पुलिस ने डॉग स्क्वाड दी मदद दे नाल गिरफ्तार कीता है। पुलिस मुदल निवासी दलवीर सिंह, उसकी पत्नी जसवीर कौर, पुत्र सूरज सिंह, तीनों पवनदीप कौर तो पुछगिछ कर रही है। उधर दूजे पासे इंस्पैक्टर हर संदीप सिंह ने दस्सिया कि अदालतां ने सारे मुलजमां नूं न्यायिक हिरासत विच भेज दिता है। उन्होंने दस्सिया कि मुलजम तांत्रिक दा अजे तक कोई भी पता नहीं लग सकिया, उसकी पछाण भी नहीं हो सकी। ये जिहड़ी घटना हैगी जी 11 तरीक दी हैगी है जी, जिहदे विच सुखमनदीप नां दी बच्ची जो कि 9-10 साल दी एज सी दी ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਲ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਟ ਆਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਸਰਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਰੋਡ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫਿਰ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲੋਥ ਉਹਨੂੰ ਸਨਿਫ ਕਰਾਏ, ਸਮੈਲ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੌਗ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡੌਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਲੇਟ ਆਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਂਗੋ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
पर अचानक हुई मौत की खबर ने परिवार नूं दहला के रख दिता है ते पीड़ित परिवार का रो रो बुरा हाल है। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਂਗੋ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਹਲੇ ਸੰਭਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਆ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੰਦਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 21 ਸਾਲ ਸੀ। ਇੰਦਰਾਜ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੱਟਤਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਸ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬਸ ਐਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਮੁੰਡਾ ਗਲਾਸ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਡਾਂਗੋ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ, +2 ਕਰਕੇ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜੋ ਦਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰੋੜ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਵਰਤ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਖਦਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।